کیا ڈریم تھا کہ جب میں 18 سال کا ہو جاؤں گا تو I should be the father of 18 orphan children. ماشاءاللہ, big round of applause for this. کیا بڑا ویژن. 18 سال کے بچوں میں پب جی کی دیوانگی ہوتی ہے, لڑکیوں کے کالجز کے طواف کرنے ہوتے ہیں, گندے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں, والدین کو دھوکہ دینے میں تلے ہوئے ہوتے ہیں, اور ویسی عمر میں یہ لڑکا خواب دیکھتا ہے کہ جب میں 18 کا ہو جاؤں گا تو میں باپ بنوں گا 18 orphan children کا. یہ سوچ انشاءاللہ کافی ہے اس بندے کو جنت تک لے جانے کی. السلام علیکم آل فرینڈز, پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کا موسٹ ویلکم ہے ہمارے اس ریئیکٹ چینل پر. ناظرین, آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے, بہت ہی نالجفل ہونے والا ہے, اور خصوصاً نوجوانوں کے لائف سیٹل کر دینے والی یہ ویڈیو ہے, کیونکہ ہم مسٹر منور زما جو موٹیویشنل موسٹ پاپولر اسپیکر ہے, ہم انہی سے سننے والے ہیں ایک نوجوان کے بارے میں, ایک نوجوان کو کیسے ہونا چاہیے, انہیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے. چلیے بلا کسی تاخیر ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو میں سنتے ہیں ان کے اسپیچ کو. یا میں 99% بھی کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ 1-2% ہوں گے نوجوان جن کے پاس میں گولز ہیں, ویژن ہے, کچھ کرنا چاہتے ہیں خود کے لیے یا پھر دیش کے لیے, لیکن کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک بڑا طبقہ 90% کا ایسا ہے جو انہیں نہیں پتا کہ وہ کیوں جی رہے ہیں. تو ایسے معاشرے میں ایک نوجوان کھڑے ہوتا ہے ایک ویژن لے کر کہ میں غریبی مٹاؤں گا, اور وہ غریبی کو میں پیسوں سے نہیں مٹاؤں گا. میں جو سب سے پہلی آیت اتری ہے پورے مین کائنڈ پر, اقرا پڑھ علم حاصل کر, اس کو ہی میں طاقت بناؤں گا اور اس کے ساتھ میں چلوں گا اور غریبی مٹاؤں گا. پھر انہی غریب بچوں میں سے میں لیڈرز کو پیدا کروں گا, اور اس نوجوان کا نام ہے ولی رحمانی. بگ راؤنڈ آف اپلاس فار دیس بوائز. اس عمر میں 25 کروڑ سے زائد نوجوان ہماری دیش میں ڈرگز میں انوالوڈ ہے, عشق بازی میں انوالوڈ ہے, گندے گندے کاموں میں انوالوڈ ہے, اور اسی عمر کا ایک لڑکا کھڑے ہوتا ہے ایک ویژن لے کر کے, اور نہ جانے کتنے ملینئرز ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی ہے, ان کے دل میں وہ فکر نہیں ڈالی ہے. تو اس کم سن عمر میں یہ درد لے کر پیدا ہونا یہ صاف میسج دیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور میں ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں اس نوجوان کے لیے, صرف یہاں اس گاؤں کے یا اس ڈسٹرکٹ کے یا اس شہر کے یا اس اسٹیٹ کے لوگوں کی سپورٹ نہیں, پورے دنیا کی سپورٹ ملنی چاہیے. بیکاز ہی از اے ونڈر بوائے, آئی وڈ سے ایک یونیک پرسنالٹی ہے آپ کی ماشاءاللہ. when he was 17 years old he had a desire, he had a dream. وہ کیا ڈریم تھا کہ جب میں 18 سال کا ہو جاؤں گا تو I should be the father of 18 orphan children. ماشاءاللہ, big round of applause for this. کیا بڑا ویژن. 18 سال کے بچوں میں پب جی کی دیوانگی ہوتی ہے, لڑکیوں کے کالجز کے طواف کر رہے ہوتے ہیں, گندے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں, والدین کو دھوکہ دینے میں تلے ہوئے ہوتے ہیں, اور ویسی عمر میں یہ لڑکا خواب دیکھتا ہے کہ جب میں 18 کا ہو جاؤں گا تو میں باپ بنوں گا 18 orphan children کا. یہ سوچ انشاءاللہ کافی ہے اس بندے کو جنت تک لے جانے کی. ماشاءاللہ ان کا ویڈیو جب وائرل ہوا پہلا ولی رحمانی صاحب کا, تو مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے بھیجا, میں نے اسے سنا اور مجھے خوشی ہوئی. جیسا کہ سر نے کہا کہ آج کا نوجوان ڈرگس کی طرف جا رہا ہے, آج کا نوجوان بیٹھے بیٹھے موبائل کے اوپر گیم کھیلتا ہے, لوڈو اور پتہ نہیں کیا کیا. آج کا نوجوان کرکٹ کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میچ شروع ہو رہا ہے. آج کا نوجوان ایسی واحیات چیزوں کے اندر میں لگا ہوا ہے. اسی لیے علامہ اقبال کہتے تھے تیرے صوفے ہے افرنگی, تیرے قاضی ہے ایرانی, مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. آج کا نوجوان کیا ہے, تناسانی کی مبتلا ہے. سوچ, کیونکہ یتیموں پر آپ نے سنا ہے علماء حضرات کہ ان کے سر پر جو ہاتھ رکھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قریب ہوتا ہے. یہ تو باپ بننے کی ذمہ داری لیا ہے, سر پر ہاتھ ہی نہیں, صرف پوری ذمہ داری لینا, بچوں کو بہترین ایجوکیشن دینا, یہ بہت بڑا قدم ہے.
इस कदम के साथ हमने भी चलना है इंशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह ने सब अपने कंट्रोल में रखा है। लिहाजा इस बिना पर जब उस जात पर भरोसा यकीन सही होगा और इंसान का काम करने का अंदाज और तरीका सही होगा तो उसको कामयाबी मिलना यकीनी है। इन अल्लाह ला युज़िअ अजर अल-मुहसिनीन, अल्लाह मेहनत करने वाले के अजर को कभी ज़ाया नहीं करता है। जो आपने फंड रेज किया है, पहले दिन 1 करोड़, दूसरे दिन 2 करोड़, तीसरे दिन 3 करोड़, 7वें दिन 7 करोड़, फिर अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर अकाउंट फ्रीज ना होता तो कितने आते, पूछा मैंने वली रहमानी साहब से, तो इन्होंने कहा कि मुझे 15-20 तो जरूर आते थे। मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 100 तो किसी भी हाल आते थे। इस प्लेटफॉर्म से मैं सलाम करता हूं वो पैसे डालने वाले मौलाना हुजैफा साहब, वो स्वीपर्स हैं, वो ड्राइवर्स हैं, वो रिक्शा पुलर्स हैं, वो लेबर्स हैं। ये साफ मैसेज पूरे दुनिया को मिलता है कि कौम अभी जिंदा है। बेवाओं ने आपको 100-100 रुपए डाले हैं। होना तो ये चाहिए था कि कोई 2 ताजिर आ जाए, इस नौजवान के जज्बे को सुने और कहें कि कोई फंड रेज करने की जरूरत नहीं है बेटा, कितने पैसों की जरूरत, सिर्फ 18 करोड़, I'll give you, ऐसे दे देते। लेकिन कौन दिए हैं इस नौजवान को पैसे? बेवा औरतों ने दिए हैं, रिक्शा पुलर्स ने दिए हैं, लेबर्स ने दिए हैं, स्वीपर्स ने दिए हैं। आप सब लोग खड़े हो जाए उन लेबर्स के लिए, उन बेवाओं के लिए सल्यूट करता हूं मैं। वो जो 100-100 रुपए डालकर इस नौजवान को एक हिम्मत दिए हैं, मुझे यकीन है आने वाले जमाने में ऐसे न जाने कितने लाखों करोड़ों आपसे जुड़ जाएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जितने लोग इस यंग विजनरी लीडर से जुड़े हैं। मैं सल्यूट करता हूं आप लोग को। आप लोग का सपोर्ट इस नौजवान के लिए एक स्ट्रेंथ है, आप लोग की दुआएं इस नौजवान के लिए स्ट्रेंथ है। आज आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है, मैं दुआ करता हूं कि ये बिल्कुल जैसे मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी ने एजुकेशनल एक बैलेंस दीन और दुनिया को लेकर चलते हैं, वैसे ही इदारे अल्लाह आपसे भी इस्टेब्लिश करवाए। सिर्फ इस कलकत्ता में नहीं, पूरी दुनिया में आपसे काम ले। वी नीड सच ए वंडरफुल लीडर। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, अल्लाह आपको खूब पेशेंस से नवाजे और अल्लाह आपको बड़े अच्छे लोगों से जोड़ें। और अच्छे लोग बहुत कम हैं और वो अगर आपसे मिलते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं तो इंशाअल्लाह बुलंदी आपके नसीब है इंशाअल्लाह। क्योंकि उलमा यही कहते हैं नौजवानों को खड़े होना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। यही उलमा का विजन, यही उलमा के बयानात होते हैं। तो तमाम उलमा हजरात से अपील करता हूं, देखो एक नौजवान खड़ा हुआ है, आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। दुआ करें ऐसे नौजवान लीडर के लिए। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने दूसरी जगह पर मुखातब करके कहा कि नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये इस नौजवान से ही मतलूब है। इस उम्मत का नौजवान इसलिए पैदा हुआ है। जब भी मुसलमान इस दुनिया में कामयाब हुआ, सबसे बड़ा रोल नौजवानों का रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमात को तैयार किया वो किसकी जमात थी? नौजवानों की जमात थी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इखलास की बरकत से मालामाल फरमाए। और यहाँ पर वली रहमानी साहब ने जिस काम का बेड़ा उठाया है, माशाअल्लाह उम्मत ने ताउन किया और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आगे भी वो ताउन करेगी और अच्छे से अच्छा बेहतरीन स्कूल यहाँ पर तैयार हो जो पूरे मुल्क के लिए नमूना बने। माशाअल्लाह आपने वीडियो देखा तो ये मिस्टर मनोवर जमा ने वली रहमानी के बारे में बताए हैं कि एक नौजवान है और इस तरह के नौजवान दुनिया में बहुत हैं, लेकिन वो बेमकसद जी रहे हैं। ना उन्हें अपना किसी गोल है, ना फिर अपना कोई मकसद है, या फिर वो देश के लिए सोच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वली रहमानी जो नौजवान है और इन्होंने कितना अहम सोचा जिसमें यतीम बच्चों की पढ़ाई के लिए वो खुद किफालत कर सके और वो एक एकेडमिक खोल सके। तो हमें भी इस तरह की सोच रखनी चाहिए और इस तरह की सोच रखने वाले, इस तरह के कदम उठाने वाले को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।